UGTRB English Unit 1 History of English Literature Age of Pope இருந்து MCQs இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். First question. When was Alexander Pope born? He was born in 1688. 1688ல தான் அவர் பிறந்தார். Alexander Pope எங்க பிறந்தார்? Where was Alexander Pope born? He was born in London. அவர் பிறந்தது லண்டன். What was the occupation of Pope's father? Pope உடைய அப்பாவுடைய தொழில் என்ன? He was a linen merchant. Pope is considered a prominent poet of which literary movement? Alexander Pope belongs to Augustan literature, Augustan age. Which 1711 work established Pope's reputation as a critic? 1711ல வந்த எந்த ஒர்க்கு அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிரிட்டிக்கா அவரை கொண்டு வந்தது? An essay on criticismங்கிற ஒர்க். An essay on criticism. Which of these is a famous quote from Pope's An essay on criticism? அந்த essay on criticismத்துல எந்த famous quotation இதுல இடம் பெற்றிருக்குன்னா to err is human, to forgive is divine. தவறு செய்வது மனித இயல்பு, மன்னிப்பது தெய்வ குணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அது. Which work was Pope's first major publication in 1709? 1709ல எது அவருடைய மேஜர் பப்ளிகேஷனா இருந்தது? Pastorals. Who was the dedicatee of Rape of Lock? Rape of Lock உடைய dedicatee யாரு? ஜான் கேரில். அவருக்கு தான் அவர் டெடிகேட் பண்ணார். Which satirical group did Pope form with Swift, Gay and Arbuthnot? இந்த ஸ்கிரிப்லர்ஸ் கிளப்ங்கிறது ஒரு சட்டைரிக்கல் குரூப். அதுல யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அலெக்சாண்டர் போப் இருந்தாரு, ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட் இருந்தாரு, கே இருந்தாரு, அர்பத்நாட் இருந்தாரு. இவங்கெல்லாம் வச்சுதான் அவர் வந்து இந்த ஒரு குரூப்பை வந்து கிரியேட் பண்றாரு, ஃபார்ம் பண்றாரு. In The Rape of the Lock, who is the character Belinda based on? இந்த Rape of Lockல இந்த பெலிண்டாங்கிற கேரக்டர் யாரை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா அரபெல்லா ஃபர்மர். The Rape of the Lock is an example of what literary genre? அது ஒரு mock epic. The Rape of the Lockங்கிறது mock epic. Which 1713 poem by Pope is set in a countryside near his childhood home? Windsor Forestங்கிற poem தான். அதில் தான் அவருடைய கண்ட்ரி சைடு, அவருடைய சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருப்பார். What poetic form did Pope primarily use for the works like An essay on criticism? Heroic coupletsல தான் அவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கார். Who was the original hero? The king of dunces in the first version of the Dunciad. Idiotsன்னு அர்த்தம். Dunciad அப்படின்னா idiots. நிறைய ரைட்டர்ஸ் அவர் வந்து ரெடிகூல் பண்ணியிருப்பார், கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த ஒர்க்ல. ஸோ இதில் கிங்குன்னு யாரை சொல்றாருன்னா லீவிஸ் தியோபால்ட். அவர் வந்து முட்டாள்களுக்கெல்லாம் தலைவர், கிங், ராஜா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். Which character was ridiculed for bad taste under the name Timon in Pope's moral essays? யாரை வந்து அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காருன்னா டைமனை தான் சொல்லியிருக்காரு. What is the central purpose of an essay on man? Essay on man அவர் எழுதினுடைய முக்கியமான மைய பர்பஸ் என்ன? சென்ட்ரல் பர்பஸ் to vindicate the ways of God to man. கடவுளுடைய வழிகள் மனிதனோட எப்படி வருது அப்படின்னு தான். An essay on man consists of 4 epistles addressed to whom? யார இந்த essay on man வந்து அட்ரஸ் பண்ணுது அப்படின்னா லார்ட் போலிங்ப்ரோக். Pope used the name Atticus to create a famous portrait of which writer? Atticusன்னு அவர் யாரை வந்து நேம் யூஸ் பண்றாருன்னா ஜோசப் அடிசன். What was the title of the patriotic epic in blank verse that Pope never completed? Incompleted work. அதுதான் Brutus. How many books of Odyssey did Pope translate himself? 12 books. On what day was John Gay born? John Gay பிறந்த வருஷம், பிறந்த டேட் 30th June 1685.
What was the occupation Gay was apprenticed to upon leaving school? Silk mercer. ஸ்கூல் விட்டு போகும்போது ஒரு ஒர்க்ல அப்ரண்டிஸ் மாதிரி பண்றாரு, கத்துக்கிறார். அதான் வந்து சில்க் மர்சர். Which of these is John Kay's most famous work produced in 1728? 1728ல முக்கியமான எந்த ஒர்க் அவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு? The Beggar's Opera. ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க் இது. John Hay was the prominent member of which literary group? இவரும் ஸ்கிரிப்ட்லர்ஸ் கிளப்ல இருக்கிறவர் தான். Who was the primary target of the satire in Becker's Opera? யாரை வந்து சட்டையர் பண்றாரு, ரெடிகூல் பண்றாரு? Sir Robert Walpole. Which work by Gay is a poem in 3 books providing a guide to walking in London? Trivia. Triviaங்கிற a poem தான், which is in 3 books. To which famous poet did Gay dedicate his work Rural Sports in 1713? 1713ல ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயம், சரிங்களா, அந்த ஒர்க் அதை யாருக்கு அவர் டெடிகேட் பண்றாரு அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் போப். Which 1714 work by Gay consists of 6 pastorals intended to ridicule Ambrose Philips? Ambrose Philips ரெடிகூல் பண்ணி 6 pastorals எழுதுறார். எப்போ? 1714ல. அதுக்கு பேரு The Shepherd's Week. Which 1717 comedy was a failure and thought to be grossly indecent? ஒரு காமெடி ஒன்று எழுதுறாரு 1717ல, அது வந்து ஃபெயிலியர். அது எது அப்படின்னா 3 hours after marriage. 3 hours after marriage. Who wrote the epitaph on John Kay's tomb? Alexander Pope. அவருடைய கல்லறையில இவர் தான் எபிடப் எழுதுறாரு. Which of Kay's work was written for the 6-year-old Prince William? 51 fables in verse. 51 fables in verseங்கிற work. What was the title of 1713 comedy he wrote that appeared at Drury Lane? So Drury Laneல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இல்ல டெலிகாஸ்ட் பண்ண அந்த காமெடி அதுதான் Wife of Bath. When was the poet and diplomat Matthew Prior born? Matthew Prior பிறந்த வருஷம் 1664. Which patron discovered Prior reading a Horace in the tavern? Lord Dorset. Which classical author was the Prior translating when he was discovered by his patron? Horace தான் அவர் translate பண்றார். What is the title of the 1687 work written by Prior and Montague in ridicule of John Dryden? Prior-ம் மேத்யூ Prior-ம் Montague சேர்ந்து ஜான் ட்ரைடனை ரிடிகூல் பண்றாங்க. அதுதான் சிட்டி மவுஸ் அண்ட் கண்ட்ரி மவுஸ். Prior City Mouse and Country Mouse was a parody of which Dryden poem? The Hind and Panther. John Dryden வந்து The Hind and Panther னு எழுதினார். ஸோ அதை படிச்சுட்டு இவரை ரெடிகூல் பண்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? The City Mouse and Country Mouseன்னு அவங்க எழுதுறாங்க. Prior switched his political allegiance from the Whigs to which party after 1701? ஸோ விக்ல இருந்து டோரி பார்ட்டிக்கு அவர் சப்போர்ட்டரா போறாரு. ஏன்னா மொத்தத்துல இங்கிலாந்துல 2 பார்ட்டி தான் இருந்தது. எப்படி ஏடிஎம்கே டிஎம்கே மாதிரி அங்க வந்து விக் பார்ட்டி டோரிஸ். Prior allied himself with which political leader upon the accession of Queen Anne? Robert Harley. Prior was a known contributor to which newspaper? எந்த நியூஸ்பேப்பருக்கு அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றாரு அவருடைய எஸ்ஸேஸ்? The Examiner. Which was Prior's longest humorous poem written during his time in a prison? When he was a prison, he wrote the longest humorous poem. That poem is Alma or The Progress of the Mind. அவர் ஜெயில இருக்கும் போது ஒரு பெரிய ஒரு நகைச்சுவையான போயம் எழுதுறாரு. அதுக்கு பேர் தான் அல்மா. அதுக்கு இன்னொரு பேரு The Progress of the Mind. In 1695, Prior wrote a satirical version of an ode by which French writer? Boileau. So Boileau அவரை வச்சு அவர் என்ன பண்றாரு? ஓடு ஒன்று எழுதுறாரு. ஓடுங்கிறது ஒரு அட்ரஸ் மாதிரி போயம். ஸோ அது ஒரு சட்டாரிக்கல் வேர்ஷன்ல எழுதுறாரு.
What was the title of the brief 1696 piece written by Prior during his diplomatic years? ஸோ அவருடைய டிப்ளமேட்டிக் இயர்ஸில் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு டைட்டிலில் ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு. அதுக்கு பேர் தான் தி செக்ரட்டரி. Prior was a fellow of which scientific institution? ராயல் சொசைட்டி. இந்த ராயல் சொசைட்டியை தான் வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இந்த ராயல் சொசைட்டியில் அவர் ஒரு மெம்பர். he was a fellow. Prior succeeded William Falmer in which political office? Chief Secretary for Ireland. So he was appointed as a Chief Secretary for Ireland. He succeeded William Falmer. William Falmer இருந்த இடத்துக்கு இவர் வரார். Which school fellow served with Prior as a member of parliament for East Grinstead? John Conwayers. John Conwayers இவருடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு, இவருடைய ஸ்கூல் ஃபெல்லோ. அவர் வந்து எதோ ஒர்க் பண்றாரு, மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் எம்பியா இருக்காரு. இவர் எதுக்கு எங்க எம்பியா இருக்காருன்னா ஈஸ்ட் கிரீன்ஸ்டட்ல. In which year was Sir Samuel Goth born? அவர் எந்த வருஷம் பிறந்தாரு? 1661. Goth was a jealous member of which political party? He is a follower of Whig party. Whig party தான் அவர் சப்போர்ட் பண்றாரு. Which monarch or king knighted Samuel Goth in 1714? 1714ல அவருக்கு வந்து knighted அந்தஸ்து கொடுக்குறாங்க. யாரு கொடுத்தது, யாருடைய கிங்டம் அப்படின்னா சார்ஜ் 1ஓட கிங்டம். Which oration did Goth deliver in 1697? 1697ல ஒரு சொற்பொழிவு கொடுக்குறாரு. அது என்ன? The Harveian oration. What scheme did Goth advocate for his 1697 Harveian oration? எந்த விஷயத்தை அவர் வந்து அட்வொகேட் பண்றாருன்னா டிஸ்பென்சரி ஃபார் த சிக் புவர் அப்படி அந்த அவங்கள அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அட்வொகேட் பண்றாரு. What is the title of Goth's famous mock heroic poem published in 1699? 1699ல பப்ளிஷ் ஆன அவருடைய ஃபேமஸான மாக் ஹீரோயிக் போயம் எது? தி டிஸ்பென்சரி. What is the name of Goth's descriptive poem? எந்த போயம் டிஸ்கிரிப்டிவ் போயமா அவருடைய இது இருந்ததுன்னா கிளார்மாண்ட். God translated the life of Otho for whose version of Plutarch? Dryden உடைய Plutarchல தான் அவர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் லைஃப் ஆஃப் Otho. Which work by Ovid did Goth edit a translation of? Ovid உடைய மெட்டமார்போசிஸ் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு. Which two famous poets contributed to Goth edition of Ovid? Addison and Pope. இவங்க ரெண்டு பேருமே அவரோட எடிஷனுக்கு என்ன பண்றாங்க, கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறாங்க. அவரு அதாவது சாமுவேல் காத் ஓவிடோடைய மெட்டமார்போசிஸை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அடிஷனும் அலெக்சாண்டர் போப்பும் அவருக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறாங்க. For which 1704 play did Goth write a prologue? ஸ்கொயர் சிலூபி அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்குக்கு அந்த டிராமாவுக்கு இவர் வந்து ப்ரொலாக் எழுதுறாரு. ப்ரொலாக் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரடக்ஷன். Sir Samuel Goth was a fellow of which prestigious scientific society? சயின்டிபிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்னாலும் சயின்டிபிக் சொசைட்டினாலும் ஒண்ணுதான் ராயல் சொசைட்டி. அது பேர் வந்து என்னது, தி ராயல் சொசைட்டி. Sir Samuel Goth was a physician to which king? சார்ஜ் 1க்கு இவர் வந்து பிசிஷியனா இருந்திருக்காரு. பிசிஷியன் அப்படின்னா டாக்டர். In which city was Jonathan Swift born? Jonathan Swift பிறந்த city Dublin. What is the name of the fictional island created by Swift in his most famous novel? Gulliver's Travelsல அவரு எந்த ஒரு ஐலாண்டை வந்து கற்பனையா உருவாக்குனார் அப்படின்னா லில்லிபுட். Which 1726 work is considered Swift's masterpiece of satirical prose? ஜொனாதன் ஸ்விஃப்டோடைய மாஸ்டர் பீஸ், சட்டைரிக்கல் ப்ரோஸோடைய மாஸ்டர் பீஸ் எது அப்படின்னா கலிவர்ஸ் டிராவல்ஸ் தான். Which pseudonym did Swift use to publish Gulliver Travels? கலிவர்ஸ் உடைய டிராவல்ஸ் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது எந்த புனை பெயர்ல பப்ளிஷ் பண்ணார் அப்படின்னா லெமுவல் கலிவர் அப்படின்னு அந்த பேர்ல தான் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணார். To which diplomat did Swift work or serve as a secretary at Moor Park starting in 1688? சர் வில்லியம் டெம்பிளுக்கு அவர் வந்து என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, செக்ரட்டரியா. Which work was the satire defending Sir William Temple in the quarrel?
of an ancients and the moderns. The battle of the books எழுதுறாரு. அதை யாரை டிஃபெண்ட் பண்ணி எழுதுறாரு, யாரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி எழுதுறாரு அப்படின்னா சர் வில்லியம் டெம்பிளை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக அந்த ஒர்க் எழுதுறாரு. Swift's first major prose satire, published in 1704, recounts the exploits of three sons and their courts. What is it titled? 1704ல அவருடைய prose satire publish ஆனது A Tale of a Dove. Which literary club did Swift form with Alexander Pope, John Hay, John Arbuthnot? The Scribblers Club Alexander Pope, Gay, Arbuthnot கூட சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணவர் ஜனாதன் ஸ்விஃப்ட். The Scribblers Club. Which Tory newspaper did Swift edit starting in 1710? 1710ல இருந்து ஜனாதன் ஸ்விஃப்ட் வந்து இந்த எக்ஸாமினருங்கிற பேப்பரை வந்து எடிட் பண்றாரு, பீரியடிக்கலை வந்து எடிட் பண்றாரு. இது வந்து யாரை சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா டோரி பீப்புளை, டோரி பார்ட்டியை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. Which pseudonym was used for the pamphlets against the monopoly of Irish coinage? ஐரிஷ் காயினேஜ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மோனோபாலியை எதிர்த்து அவர் பேம்ப்ளெட் எழுதுறாரு. எந்த சூடோனிம், எந்த புனைப்பெயர் எழுதுறாருன்னா எம்பி டிராப்பியர். Which pseudonym did Swift use for his 1708 astrological parody attacking John Partridge? ஜான் பேட்ரிட்ஜ் அட்டாக் பண்ற மாதிரி ஒரு அஸ்ட்ராலஜிக்கல் பேரடி 1708ல எழுதுறாரு. அது எந்த புனைப்பெயர்ல எழுதுறாருன்னா ஐசக் பிக்கஸ்டாப். When was Joseph Addison born? 1672. Which work did Addison publish in 1705 following his travels? 1705ல அவர் பப்ளிஷ் பண்ண work Remarks on several parts of Italy. Remarks on several parts of Italy ங்கிற work. Which political party was Addison a jealous member of? இவர் எந்த பார்ட்டியை ஃபாலோ பண்றாருன்னா விக் பார்ட்டியை ஃபாலோ பண்றாரு, விக் பார்ட்டியோட சப்போர்ட்டர். What was Addison's most famous tragedy produced in 1713? 1713ல அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ட்ராஜடி எதுன்னா கேட்டோ, ரொம்ப முக்கியமான ட்ராஜடி. Who wrote the prologue for Addison's play Cato? இந்த கேட்டோவுக்கு prologue introduction எழுதினவர் அலெக்சாண்டர் போப். Who wrote the epilogue for the play Cato? இந்த கேட்டோவுக்கு epilogue conclusion எழுதினவர் சாமுவேல் கார்த். introduction prologue எழுதினவர் அலெக்சாண்டர் போப், conclusion epilogue எழுதினவர் சாமுவேல் கார்த். Which of Addison's essay is a briefly early example of an it narrative? Third person narrative. It narrative ங்கிறது third person narrative. Adventures of Zilling. In which city was Richard Steele born? Dublin. Richard Steele பிறந்த city வந்து Dublin. Richard Steele is the best known as the co-founder of which magazine? Spectator உருவாக்குனது co-founder யார் அப்படின்னா ரிச்சர்ட் ஸ்டீல். What was the title of Steele's first published work in 1701? The Christian Hero-ங்கிறது தான் 1701ல வந்த work. Steele's play The Lying Lover 1703 is considered one of the first examples of which genre? Sentimental comedy. The Lying Lover 1703ல வந்த டிராமா, ஸ்டீலோடைய டிராமா. இது எந்த ஜானர்ல வருது அப்படின்னா சென்டிமெண்டல் காமெடி. அண்டர் விச் சூடோனிம் டிட் ஸ்டீல் எடிட் டாட்லர்? டாட்லர் அவர் எடிட் பண்ணும்போது என்ன புனைப்பெயர்ல எடிட் பண்றாரு அப்படின்னா ஐசக் பிக்கஸ்டாப். இந்த வேர்டு, இந்த ஐசக் பிக்கஸ்டாப்பை வச்சு நிறைய பேர் சூடோனிம்ல எழுதியிருக்காங்க. இவர் நம்ம அடிசனை பார்த்தோம், அவரு எல்லாமே. விச் 1722 play by Steele was an immediate hit at Drury Lane? Drury Laneல ரொம்ப immediate success கொடுத்தது The Conscious Lovers. இதுதான் 1722ல வந்தது. Steele wrote the preface to which 1716 comedy play by Addison. Addison எழுதின ஒரு காமெடி பிளே, அது 1716ல வந்தது. அது எந்த பிளே? அதுக்கு இவர் preface எழுதியிருக்காரு, இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதியிருக்காரு. அதான் வந்து ட்ரம்மர். In which city was Daniel Defoe probably born around 1660? So Daniel Defoe was born in London. லண்டன்ல பிறந்திருக்காரு.
Which 1697 work was Defoe's first notable publication featuring proposals for social and economical improvement? An essay upon projectsங்கிற work தான் என்னத்த சோசியலை பத்தி எக்கனாமிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பத்தி இவர் எழுதியிருக்கார். இது ஒரு நோட்டபிள் பப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Defoe's successful 1701 poem, The True-Born Englishman, was written to defend which monarch against xenophobic attacks? வில்லியம் 3 அந்த கிங் வில்லியம் 3 டிஃபெண்ட் பண்றதுக்காக ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக இவர் எழுதின ஒர்க் தான் The True-Born Englishman. For which 1702 satirical pamphlet was Defoe arrested and charged with seditious libel? The shortest way with the dissenters அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்ஸே தான் இந்த சட்டைரிக்கல் பேம்ப்லெட் தான் இவர் அரெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு அதை கொண்டு வந்து விட்டது. What was the name of the periodical Defoe founded in 1704 that ran 3 times a week until 1713? A review of the affair of France அப்படிங்கிற ஒரு பீரியாடிக்கல் தான் இவர் வந்து 1704ல வந்து அதுல இருந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சது. வீக்லி thrice வர ஆரம்பிச்சது. In which country was John Arbuthnot born in 1667? 1667ல John Arbuthnot was born in Scotland. ஸ்காட்லாண்ட்ல பிறந்திருக்காரு. Which 1710 paper by Arbuthnot is credited as the first use of statistical significance test? An argument for divine providence அப்படிங்கிற work தான் அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு கிரெடிட்டை கொடுத்திருக்கு. இது வந்து 1710ல வந்தது. What was the title of the first John Bull pamphlet published in 1712? Law is the bottomless pit அப்படிங்கிற pamphlet தான் 1712ல வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. Which 1731 medical work by Arbuthnot became a popular and was translated into French and German? An essay concerning the nature of oilments. An essay concerning the nature of oilments அப்படிங்கிற அந்த எஸ்ஸே தான் மெடிக்கல் ஒர்க். இதுதான் இந்த ஒர்க் தான் ரொம்ப பாப்புலர். இதுதான் வந்து பிரெஞ்சிலையும் ஜெர்மன்லையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. Which literary critic and lexicographer called Arbuthnot the first man and universal genius அப்படின்னு சொன்னவர் சாமுவேல் ஜான்சன். ஆனா இவரவே வந்து அலெக்சாண்டர் போப் ரொம்ப மோசமா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பார். On what day was Colley Gibber born? 6th November 1671ல பிறந்திருக்கார். What is the title of Colley Gibber's 1740s colorful memoir? 1740ல வந்த work அதுதான் An Apology for the Life of Colley Gibber. இது வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி மாதிரி. ஆட்டோபயோகிராஃபிங்கிறது தன்னை தானே எழுதுறது, தன்னை பற்றி தானே எழுதுறது ஆட்டோபயோகிராஃபி. பயோகிராஃபிங்கிறது மற்றவர்களை பற்றி எழுதுறது. Which is successful 1696 comedy established Gibber as both a playwright and comedian? ஒரு டிராமாட்டிஸ்டாவும் ஒரு காமெடியனாகவும் எந்த ஒரு காமெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு 1696ல அப்படின்னா லவ்ஸ் லாஸ்ட் ஷிஃப்ட். லவ்ஸ் லாஸ்ட் ஷிஃப்ட்ங்கிற ஒர்க் இந்த டிராமா. Which 1704 play is generally considered to be Colley Gibber's best work? The Careless Husband. அதுதான் அவருடைய பெஸ்ட் ஒர்க்னு சொல்லலாம். அது வந்து 1704ல வந்திருக்கு. Gibber's popular adaptation of which Shakespeare play remained the standard stage version for 150 years? Richard III வந்து அவர் வந்து அடாப்ட் பண்ணி அவர் எழுதியிருக்கார். Which monarch appointed Colley Gibber as a poet laureate? Poet laureate அப்படின்னா அவை புலவர், கவர்மெண்ட் போயட். யாரு இவரை கவர்மெண்ட் போயட்டா அப்பாயிண்ட் பண்ணது அப்படின்னா சார்ஜ் II. In which year was Lady Mary Wortley Montagu born? 1689. What is the title of Lady Mary's most famous posthumously published work? Posthumously after her death. அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் பப்ளிஷ் ஆன ஒர்க் ரொம்ப ஃபேமஸ். அது எது அப்படின்னா Turkish Embassy Letters. Turkish Embassy Letters. Which famous poet became an estranged rival and attacked Lady Mary in his Dunciad? Dunciad எழுதினவர் அலெக்சாண்டர் போப்.
அலெக்சாண்டர் போப் இந்த லேடியை விட்டு வைக்கல, இவங்களையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு. In which poetic form did Lady Mary most frequently write? அவங்க அதிகமா ஹீரோயிக் கப்லெட்ஸ்ல தான் எழுதியிருக்காங்க. What was the name of political periodical Lady Mary published anonymously in 1737? 1737ல அவங்க ஒரு பீரியாடிக்கல் பேப்பரை வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க. அது அனானிமஸ்லி, வித்தவுட் எனி நேம், பெயர் குறிப்பிடாம பப்ளிஷ் பண்றது, யாருன்னு தெரியாம. ஸோ த நான்சென்ஸ் ஆஃப் காமன் சென்ஸ், டைட்டில் நல்லா எப்படி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. த நான்சென்ஸ் ஆஃப் காமன் சென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் பீரியாடிக்கலை இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. டு whom did Lady Mary hand her embassy letters for safekeeping in Rotterdam? ரெவரண்ட் பெஞ்சமின் ஜவுடன். ஸோ அவங்ககிட்ட தான் அவங்க வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க எம்பசி லெட்டர்ஸ். ஆன் வாட் டேட் வாஸ் சார்ஜ் லிலோ born in Moorfields, London? 3rd February 1691ல அவங்க பிறந்திருக்காரு. What was the title of Lilo's first stage work produced 1730? 1730ல வந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒர்க் லிலோவது, சார்ஜ் லிலோவது என்னன்னா சில்வியா. அதுக்கு இன்னொரு பேர் த கண்ட்ரி பரியல். Lilo wrote Sylvia as a ballad opera to produce the success of which authors? The Beggars Opera. ஜான் ஹே எழுதின The Beggars Opera நல்ல சக்சஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க சில்வியா எழுதுறாங்க பேலடு. Which 1731 play is considered George Lilo's most famous work? The London Merchantங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிராமா. இதுதான் 1713ல வந்தது. இதுதான் அவங்களுடைய ஃபேமஸ் ஒர்க். What is the full alternative title of The London Merchant? The History of George Barnwell. லண்டன் மெர்ச்சன்ட்க்கு இன்னொரு நேம் The History of George Barnwell. What was Annie Finch maiden's name? Annie Finch உடைய maiden name என்ன? Kingsmill. In 1701, Annie published which poem anonymously in A New Miscellany of Original Poems? அதுக்கு பேர் தான் தி ஸ்பிளீன். தி ஸ்பிளீன்ங்கிற போயம் தான் அனானிமஸ்லியா, அதாவது வித்தவுட் நேமிங் 1701ல பப்ளிஷ் ஆனது. Which famous author was a friend of Annie Finch and wrote a poem Apollo Outwitted? ஸோ ஆனி பின்ச்சோடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம், ஜொனாதன் ஸ்விஃப்ட். இவர் தான் வந்து அப்பல்லோ அவுட்ஃபிட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் எழுதினார். Who edited the 1603 scholarly collection that helped re-establish Finch reputation? மைரா ரெனால்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஆனி பின்ச்சோடைய ஒர்க்ஸை கலெக்ஷன் பண்றாங்க. ஸோ அதுதான் 1903ல அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் எடிட் பண்றாங்க, எடிட் பண்ணி விடுறாங்க. அவங்க எடிட் பண்ணி விட்டவங்க பேரு மைரா ரெனால்ட்ஸ். Which romantic poet praised Finch nature poetry in an 1815 essay? வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் ஆனி பின்ச்சை பிரைஸ் பண்றாரு அவருடைய ஒர்க்ல. When was Nicholas Rowe born? 1674. Nicholas Rowe was appointed to which prestigious position in 1715? 1715ல he was appointed as a poet laureate, அவை புலவரா அப்பாயிண்ட் ஆகிறாரு. Rowe was considered the first editor of whose works? வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரோடைய ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டர் இவர் தான். வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரோடைய ஒர்க்கை ஃபர்ஸ்ட் எடிட் பண்ணவர் யார்? அவரு நிக்கோலஸ் ரோ. Which play did Samuel Johnson pronounce as one of the most pleasing tragedies ever written in English? The Fair Penitent அப்படிங்கிற tragedy தான், பிளே டிராமாவை தான் சாமுவல் ஜான்சன் வந்து என்ன சொல்றாரு? The pleasing tragedy, most pleasing tragedy, ஆங்கிலத்தில் இதுவரைக்கும் எழுதப்படாத, ever written in Englishன்னு எழுதுறாரு. Which 1715 play was Rowe's last foray into writing for the stage? The Tragedy of Lady Jane Grey. In which city was Thomas Parnell born in 1679? டப்ளின்ல பிறந்திருக்காரு. Parnell is considered a member of which group of poets?
கிரேவியார்ட் போயட்ஸ். இவர் எந்த குரூப்பை சேர்ந்தவர்னா கிரேவியார்ட் போயட்ஸ். தாமஸ் கிரே உடைய எலிஜி ரிட்டன் இன் கண்ட்ரி சர்ச்யார்ட், அதுவும் கிரேவியார்ட் தான். Which poem by Pownal is widely considered the first graveyard school poem? Night Piece on Death அப்படிங்கிறதான் வந்து அவருடைய first graveyard poem. According to a poem, the hermit, what was the hermit pleasure? Hermit உடைய pleasure வந்து it's a prize, புகழ்ச்சி. What poetic meter did Pownal use for his translation of Battle of the Frogs and Mice? The Battle of the Frogs and Mice அவர் translate பண்ணும்போது எந்த மீட்டரை யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா heroic couplets. Which of Edward Young's work is he best remembered for? எந்த work அவருக்கு நல்ல ஒரு புகழ்ச்சியை கொடுத்தது? நைட் தாட்ஸ்ங்கிற ஒர்க் தான் it gives him remembered that he is a good writer அப்படின்னு. What poetic form is used in night thoughts? night thoughtsல அவர் என்ன poetic form யூஸ் பண்ணியிருக்காரு? blank verse. Which of Young's plays was produced at Drury Lane in 1719? 1719ல Drury Laneல ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ண play Busiris. To whom did Edward Young dedicate his play The Revenge? The Revengeங்கிற டிராமாவை யாருக்கு அவர் டெடிகேட் பண்றாரு? எட்வர்ட் யங் The Duke of Waltonக்கு டெடிகேட் பண்றாரு. Which author wrote the essay Worldliness and Other Worldliness Criticizing Young? சார்ஜ் ஈலியட் ஒரு எஸ்ஸே எழுதுறார். அந்த எஸ்ஸே பேர் தான் Worldliness and Other Worldliness. இந்த எஸ்ஸேவில் he criticized எட்வர்ட் யங். இந்த எட்வர்ட் யங்க சார்ஜ் ஈலியட் கிரிட்டிசைஸ் பண்றார். Which 1759 work by Young advocated for the genius over neoclassical imitation? 1759ல Conjectures on Original Composition, Conjectures on Original Compositionங்கிற ஒர்க்கில் இந்த நியோ கிளாசிக்கல் இமிட்டேஷனை கொண்டு வரார். இந்த வீடியோவில் ஏஜ் ஆஃப் போப்ல இருக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் அவங்களுடைய ஒர்க்ஸை தான் நம்ம எம்சிக்யூஸாக பார்த்தோம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறோம். தொடர்ந்து கவனிங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷுக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் அவைலபிளாக இருக்குது. விருப்பம் உள்ளவங்க இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கோங்க, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.